Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As Mr. Haris has already mentioned, by Gofran, arrival and presence here. We are working with MFARD throughout India in training. We have got so many platforms related to MFARD, Millet Federation of Education Research and Development, and we have got MFHRD, Millet Federation of Health Research and Education. We got MFIRD, so many platforms under the Millet Foundation. We are working, and Mr. Gofran is involved on all those platforms. Especially, we are having Al-Hadi course, as I mentioned in management, and it's discussed with the teachers also. For those teachers who are performing as teachers in different school levels and college levels, those who are trained, who have done their certifications in the EAD, BA, MA, like that. And without that also, there are a lot of our teaching faculty who have not done the required training degree. For them, and together with this trained faculty also, we are running an online course called Al-Hadi, where we got 2 years of course. Online, most of it, Mr. Gofran will be better explaining you that, and he is in charge of that. We have got classes in Calcutta, Bombay, Mysore, Bangalore, and after completing online courses, we conduct offline also for interaction for 3 to 4 days like that. So he is in charge of that, and he has got his own school also, and he is being part of many international organizations who are managing schools, and he is an expert faculty, giving them suggestions also. And I welcome Mr. Gofran sir to start his session. This will be the first, and next we will have after Zohar inshallah, where we hope our faculty will be benefited a lot. I welcome Gofran sir to take this session. السلام علیکم. تم کو میں بریکفاسٹ بھی کرتے ہیں شاید کرتے ہیں آپ بریکفاسٹ کرتے ہیں بریکفاسٹ میں کیا کھاتے ہیں ڈوسا روٹی تم کو کے ڈوسا روٹی اڈلی پونگل ہوتا ہے تم کے ناشتے کی عزت کا سوال پائے ہو تو ناشتہ ہوتا ہے. اچھا شاید پائے کھائے نہیں اس لیے جواب اتنا پھیکا 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 جواب. دوبارہ کوشش کریں. السلام علیکم. تھوڑا بہتر ہے, یہ تھوڑا بہتر ہے. الحمدللہ. اگر کوئی سلام کرے تو جواب میں ہم اس سے بہتر جواب دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشرح لي صدري ويسر لي چلیے. تو آپ لوگ سب علی پبلک اسکول کے ٹیچرز ہیں, پڑھاتے ہیں یا پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ جی پڑھاتے ہیں, پڑھانے کی کوشش نہیں کرتے. کوشش کرنے کی ضرورت نہیں, ڈائریکٹ پڑھاتے ہیں, سیکھتے ہیں. چلیے بیفور وی موو اہیڈ, ایک 2-3 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں, چھوٹے سے معمولی سے سوال. سوال نمبر 1, کیا آپ سب نے جو ہے اپنا دماغ ساتھ میں لے کر آئے ہیں؟
سب نے لائے ہیں؟ استعمال کریں گے، دھیان دیں گے، بہت بہتر. کیا آپ سب نے اپنے کان ساتھ میں لائے ہیں؟ لائے نہیں لائے؟ کیا کریں گے کان سے؟ سنیں گے، سنیں گے کان سے. دونوں کان لائے ایک ہی لائے؟ جی دونوں کان لائے ساتھ. بہت خوب، بہت خوب. کان سے سنیں گے. دل سے سنیں گے یا کان سے سنیں گے؟ جی کانوں سے سنیں گے، دل سے نہیں سنیں گے؟ دونوں سے سنیں گے. دل سے نہیں سنتے آپ؟ دل سے بھی سنتے ہیں؟ کون ہاتھ اٹھائیے، کون لوگ دل سے سنیں گے؟ جی جی دل سے سننے کے، دل سے سننے کے بجائے دل لگا کر سنیں. دل لگا کر سنیں گے. کانوں سے سنیں گے اور دل میں اتاریں گے. دو کانوں میں لگو ہی، ایک کان سے سننے، ایک کان سے چھوڑنا. ہاں یہ کریں گے آپ لوگ. دو کان کا استعمال، ایک کان سے سننا اور دوسرے کان سے نکال دینا. میرا چھوٹا بیٹا مجھ سے کہتا ہے ابو دوسرے کان کو تکلیف ہی کیوں دیں، ایک ہی کان سے سنو، وہیں سے باؤنس بیک کرو، دماغ میں سے گزرنے کی ضرورت ہی نہیں، زیادہ آسان ہے. نہیں ویسے کریں گے. دونوں کانوں کو دھیان لگا کر سننے کے لیے استعمال کریں گے اور دل میں ان باتوں کو بٹھائیں گے انشاءاللہ. اور ایک بات، آپ میں سے کتنوں نے آنکھیں لائی ہیں ساتھ؟ آنکھیں آنکھیں آنکھ آئی. میں نے 4 لائی، آپ نے بھی 4 لائی. 4 والی کون کون ہے؟ ایک ہی ہے آپ. There is only one sister of mine who is like me with 4 eyes. 2 given by Allah and 2 given by the optician. آنکھوں کا کیا استعمال کرنا؟ دیکھنا ہے، ایک دوسرے کو دیکھنا ہے. کس کو دیکھنا ہے؟ آپ کو دیکھ، اسپیکر کو دیکھنا ہے. بہت خوب. لنچ کے بعد آنکھوں کا اور ایک استعمال ہوتا ہے، معلوم ہے کیا؟ سونے کے لیے استعمال کریں گے آپ لوگ؟ نہیں. لنچ تو سیشن تو لنچ تو میرے خیال میں لاسٹ ہے، 2:30 بجے کی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں، پھر سو سکتے ہیں. ایک اور چیز ہے 2 جبڑوں کے بیچ میں ہوتا ہے، 40-50 گرام کا ہوتا ہے بس. زبان ٹنگ. آپ لوگوں نے لایا ہے؟ لایا نہیں لایا؟ لایا. بعض لوگوں کی زیادہ لمبی ہوتی ہے. مدر ان لا سے پوچھنا کہ بھئی سائز کتنی ہے، میجرمنٹ برابر بتائیے کہ بھئی سائز کتنی ہے زبان بہو کی کہ زبان کی لینتھ کتنی ہے. کس کو پتا ہوتا ہے؟ ساس کو بخوبی پتا ہوتا ہے. تو آپ لوگوں نے لائے ہیں زبان میں کیا استعمال کریں گے؟ آپ جواب دیں گے. جواب دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جواب سے ایک بات یاد ہے. What is the difference between a seminar and a workshop? Seminar and a workshop کیا فرق ہے؟ Seminar is theory, workshop is practical. Okay, good. In a way, correct. And what else? Seminar and workshop में क्या फर्क है? One way, two way. One way, two way. So what we are going to have is a small workshop where I want Two way. interaction. What do I want? Interaction, right? If you plan to just sit, if you had that thing in your mind that मैं आके बैठूंगी 2 घंटा 3 घंटा सुनूंगी, सुन कर सुन हो जाऊंगी और चली जाऊंगी, तो फिर आप पहले ही चले जाए, कोई मसला नहीं. यहाँ पर हम क्या करेंगे? कंटिन्यूअसली क्या करेंगे? इंटरैक्ट करेंगे. सवाल जवाब का प्रोसेस होगा, इंटरेक्शन होगा. इट विल बी अ स्मॉल वर्कशॉप, शॉर्ट वर्कशॉप. ठीक है, इट वोंट बी अ वन वे. ठीक है, चलिए. सो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उसमें से जो एक बुनियादी टॉपिक है जो हमने अय्यूब भाई के साथ डिस्कस किया था कि शुरुआत में आप लोगों के साथ हम सबसे पहले इब्तिदा उसी से करेंगे कि ये जो तालीम है
जिस अमल में तालीम के हम लोग सब इन्वॉल्व हैं, एजुकेशन, इसका मतलब क्या है और इसका मकसद क्या है? We'll begin with that. Okay? What is the purpose and meaning and purpose of education? मकसद क्या है तालीम की? कौन बताएगा? एजुकेशन का क्या मकसद? एजुकेशन इज अ मदर ऑफ लीडरशिप. तो तालीम का मकसद है लीडर बनाना. ओके, इंटरेस्टिंग, वेरी गुड. व्हाट एल्स? गुड पर्सन, अच्छा इंसान बनाना. वेरी गुड. तालीम का मकसद है अच्छा इंसान बनाना. व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? अच्छा, एक और रूल है यहाँ वर्कशॉप में, मेरे वर्कशॉप में एक और रूल होता है कि अक्सर ज्यादातर लोगों ने जवाब देना होता है. अगर जवाब नहीं देते हैं तो बकरा बन जाते हैं, पॉइंट आउट किए जाएंगे. और आप लोगों को पॉइंट आउट करना बड़ा आसान है. आप लोगों के नाम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप लोगों के स्कार्फ का रंग बखूबी मालूम है, दिखाई देता है. अब मैं कलर ब्लाइंड नहीं हूं. चेन्नई में गया था, 6 दिन का वर्कशॉप था और यही कर रहा था मैं. ब्लू स्कार्फ, येलो स्कार्फ, पर्पल स्कार्फ. दूसरा दिन आते आते तकरीबन लोगों के सारों के ब्लैक स्कार्फ. अब मैं भी खान साहब हार मानने वाले थोड़ी ना है. खान साहब ने फिर पेन का कलर पकड़ना शुरू किया, बॉटल का कलर पकड़ना शुरू किया, मोबाइल के कवर का कलर पकड़ना शुरू किया. छठा दिन आते आते तकरीबन चीजों के कलर सेम हो गए. आपस में षड्यंत्र किया हुआ, साजिश. छठा दिन आया तो मैं समझा कि अभी पैकअप टाइम करीब आ गया, सारे कलर सेम हो गए. ठीक है, लेकिन आपका तो पहले ही दिन है और कलर अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ है, तो आसान है पिन पॉइंट करना. ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है कि हम ना बोले. सेमिनार में ऑप्शन होता है कि भी बैठे रहे, आराम से सुनते रहे और सुन कर फिर चले जाए. लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन नॉट अवेलेबल. दैट ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल. You have to talk. The one who doesn't talk, वैसे तो यहाँ पर थोड़ा मसला है कि ये बहुत ऊंचा है, वरना कभी कभी मैं वॉकिंग भी करता हूँ बीच में, आइल्स. ठीक है, लेकिन यहाँ पर जगह भी कम है बेंचेस में बीच में. तो सवाल क्या था कि पर्पस ऑफ एजुकेशन. किसी ने कहा अच्छा इंसान बनना, किसी ने कहा लीडर बनने का मकसद है. Purpose of leadership is लीडर बनना, अच्छा इंसान बनना. What else? जी, अच्छे बुरे की पहचान करवाना. Very good, interesting. What else? Purpose of education. इसका क्या मतलब है? You can use that. पर्पस ऑफ एजुकेशन. अच्छा, खैर मेरी आवाज आ रही है आप लोग? देखिए आप पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या है? सच्ची बता, सचमुच बता, सचमुच समझते. अनलॉक द गोल्डन डोर ऑफ फ्रीडम. Unlock the golden door of freedom. इसके लिए एजुकेशन. Very good, interesting, good. सीखना और सिखाना. Okay, very good, interesting. What else? Skill development. Interesting, very good. What else? आप में से कितने लोगों के भाई बहन हैं या कोई सन हो सकता है, डॉटर हो सकती है, ब्रदर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकते हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग की? आप में से कोई है? किसी की भाई बहन, वालिद, फादर मदर, ब्रदर सिस्टर, सन डॉटर, कोई तो होगा फैमिली में जिसने इंजीनियरिंग की है. इमीडिएट फैमिली है? क्या नाम है जी? शाइस्ता. कौन सी इंजीनियरिंग की? सिविल इंजीनियरिंग. शाइस्ता ने सिविल इंजीनियरिंग की है. अब शाइस्ता जब सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन पाती हैं, हासिल करती हैं,
اور جب وہ سول انجینئرنگ کرتی ہیں تو اسے پوچھا جائے کہ آپ سول انجینئر کیوں بننا چاہتی ہیں، وہ کیا کہے؟ میں سول انجینئر اسی لیے بننا چاہتی ہوں کہ میں اچھے اور برے میں فرق کر سکوں. ایسا کہیے. کسی نے کہا نا اچھے اور برے میں فرق، کسی نے کہا اچھا انسان بننا، کہ بھئی میں اسی لیے انجینئرنگ کر رہی ہوں تاکہ میں اچھا انسان بن سکوں. Be honest. Really? Will that be the answer of شائستہ؟ ریئل آنسر کیا ہوگا؟ وہ شائستہ ہو یا ندیم ہو یا جو بھی ہو، فرض کرو لیٹس ٹیک اے بوائز نیم ندیم. ندیم نے سول انجینئرنگ کیا یا کمپیوٹر انجینئرنگ کیا، اس کا ریئل مقصد کیا ہے؟ ریئلی اسپیکنگ ارننگ منی، رائٹ؟ ریئل مقصد کیا ہے اس کا؟ کہ تاکہ اچھی پیسہ ملے، اچھی جاب ملے، اچھی جاب ملے. یہ مقصد ہے نا اس کا. ریئل مقصد تو یہی ہے. کوئی انجینئرنگ نہیں کرتا کہ میں اچھا انسان بنوں اس لیے میں انجینئرنگ کرتا ہوں. کیا سفید جھوٹ ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے غلط ہے؟ انجینئرنگ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ پیسے کما سکے. لیکن کیا اچھی جاب ملنا یا اچھا پیسہ کمانا، زیادہ پیسہ کمانا، یہ اس کا مقصد ہے کیا؟ اس کا گول ہے لائف کا. ریئلی اسپیکنگ ندیم کا گول آف لائف کیا ہے؟ اس کو اگر کوئی کہے کہ آپ کو بہت اچھی جاب ملے گی لیکن 5 روپے تنخواہ ملے گی، کرے گا وہ؟ 5 روپے تو کوڑا اٹھانے والے کو بھی نہیں ملتی تنخواہ، 5 روپے نہیں کرے گا. سمجھ میں؟ کتنی بھی اچھی جاب ہو. مقصد کیا ہوا پھر؟ جاب مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ پیسہ کمانا مقصد ہے. لیکن ریئلی پیسہ بھی ہدف ہے کیا؟ گول ہے کیا؟ پیسہ کھائے گا وہ، پیسہ کھائے گا، مکسر میں ڈال کے جوس بنائے گا اور پی جائے گا. پیسے کا کرے گا کیا؟ پیسہ کیوں کمانا ہے بھائی؟ اب فلفل دا نیڈز، اپنی ضرورتیں پوری کرنا. اب ضرورتیں تو پلمبر اور الیکٹریشین بھی پوری کرتا ہے. انجینئر بننے کی کیا ضرورت ہے؟ بہتر طریقے سے، زیادہ اچھے انداز میں زندگی گزار سکے، اپنی خواہشات پوری کر سکے، اپنی نیڈز بھی پوری کر سکے. وہ الیکٹریشین تو بیرلی اپنی نیڈز پوری کرتا ہے، خواہشات پوری کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو وہ انجینئر بن کے اچھی جاب دبئی میں کام کرنا چاہتا ہے کسی اچھے کمپنی میں تاکہ زیادہ پیسے کما سکے. زیادہ پیسے کیوں کمانا ہے؟ تاکہ گاڑی بنگلہ لے سکے، اپنے فیملی کو سوئٹزرلینڈ گھومنے لے جا سکے، ٹھیک ہے، اچھی زندگی جی سکے. اچھا وہ گھومنا کیوں چاہتا ہے؟ وہ گھومنا، گاڑی خریدنا، بنگلہ لینا کیوں چاہتا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ دوسروں کے سے. اچھا دوسروں سے کمپیریزن مقصد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور ڈریم فلفل کرنا. اچھا، اور ڈریم فلفل کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اسے ملتا کیا ہے؟ ہیپینس ملتی ہے. کمپیریزن کر کے اگر وہ دوسروں سے بہتر اگر وہ گاڑی لے پا رہا ہے تو اسے کیا ملتا ہے؟ ہیپینس. تو اصل مقصد کیا ہے اس کا؟ ہیپینس. اصل مقصد کیا ہے؟ ہیپینس. خوشی اصل مقصد ہے. ہیپینس. ابھی خوشی مقصد ہے تو خوشی سے شادی کر لو. کوئی لڑکی جس کا نام خوشی ہے، ٹینشن ہی ختم. انجینئرنگ کرنے کی ضرورت؟ مقصد تو خوشی ہے. لیکن ہم اس خوشی کی بات نہیں کرتے. اس خوشی جو دل میں پراپت ہوتی ہے، حاصل ہوتی ہے. تو اصل مقصد ہیپینس ہے. جیسے آپا نے کہا اصل مقصد کیا ہے؟ ہیپینس. تو وہ انجینئرنگ کرنے کا اس کا اصل مقصد جاب بھی نہیں ہے، اصل مقصد پیسہ بھی نہیں ہے. جاب تو بہانہ ہے پیسہ کمانے کا. پیسہ کمانا تو بہانہ ہے خواہشات پوری کرنے کا. خواہشات پوری کرنا مقصد کیا ہے؟ خوشی حاصل کرنا، اطمینان حاصل کرنا، سکون حاصل کرنا.
हैप्पीनेस हासिल करना। सवाल, अनदर सवाल, नदीम भाई के दादा या परदादा या आपके दादा और परदादा ज्यादा खुश थे, ज्यादा सुकून की जिंदगी जी रहे थे, ज्यादा मुतमईन थे, या आप लोग ज्यादा मुतमईन? श्योर? एवरीवन एग्रीज? तो हमारे दादा और परदादा, दादी और परदादी, आप में से किसी को मालूम है परदादा का नाम? So sad. So sad. I know my grandfather even 500 years ago, with the grace of Allah. Right? So, अगर हमारे परदादा आमतौर पर, नदीम जो इंजीनियरिंग करने के बाद जितना पैसा कमाएगा, आमतौर पर हमारे परदादा के पास उतना पैसा नहीं था। हमारे परदादा के पास गाड़ी बंगला नहीं था जो नदीम इंजीनियरिंग करके कमा पा रहा है, हासिल कर पा रहा है। लेकिन फिर भी नदीम से ज्यादा नदीम के परदादा ज्यादा खुश थे। नदीम के पास आईफोन लेटेस्ट कौन सा है? प्रो मैक्स 16, प्रो मैक्स 16। तो नदीम के पास आईफोन प्रो मैक्स 16 है, नदीम के परदादा के पास नोकिया का भी नहीं था। नोकिया का वो बटन वाला भी नहीं था। हाँ, उस जमाने में तो था ही नो। उसके पास, परदादा के पास, नदीम भाई के ना टैब था, ना आईफोन था, ना मैकबुक थी, कुछ भी नहीं था। तो नदीम के परदादा के पास वसाइल कम थे, पैसा कम था, लेकिन खुशी ज्यादा था। इक्वेशन नदीम भाई का गड़बड़ा गया। नदीम भाई ने इंजीनियरिंग में एडमिशन क्यों लिया था? अल्टीमेटली क्या हासिल करना था? खुशी हासिल करना था। और मालूम ये पड़ रहा है कि नदीम भाई के जो परदादा थे, जिनके पास ये वसाइल कम थे, जिसके थ्रू नदीम खुशी हासिल करना चाहता है, लेकिन वो ज्यादा खुश थे। तो कहीं ना कहीं नदीम भाई का इक्वेशन बिगड़ गया, गड़बड़ा गया है कि नहीं? गड़बड़ हो गई, मिस्टेक हो गई, इक्वेशन प्रॉब्लम हो गई है कि जिस चीज के लिए इतनी मेहनत करके इंजीनियरिंग कर रहे हो, वो चीज तो परदादा के पास ज्यादा थी, और वो तो 10th भी पास नहीं थे। क्या मतलब इसका? खुशी कैसे हासिल होती है? किस चीज से खुशी हासिल होती है? क्योंकि परदादा के पास वसाइल कम थे, गाड़ी भी नहीं थी, बंगला भी नहीं था, आईफोन भी नहीं था, टैबलेट भी नहीं था, लैपटॉप भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। स्विट्जरलैंड तो दूर की बात है, हाँ, करीब के बैंगलोर में भी नहीं गए होंगे। पुराने जमाने में तो ज्यादा दूर जाते भी नहीं थे। ठीक है, तो फिर खुशी हासिल कैसे होती है? वसाइल तो ज्यादा नदीम के पास है, और खुशी ज्यादा नदीम के किसके पास है? दादा के पास, नदीम के परदादा के पास है, दादा के पास है। तो फिर खुशी हासिल होती कैसे? This proves that wasail, possession of worldly things, does not necessarily give you happiness. You find many people who are well-to-do and they commit suicide. You find many people who are rich and very mentally disturbed. होता है ना ऐसे, कई बार होता है। इसका मतलब माल और मता से, वसाइल से, गाड़ी बंगला से, आईफोन से खुशी नहीं मिलती है। आईफोन अगर नया खरीद कर लाए तो टेम्पररी खुशी मिल सकती है, टेम्पररी, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग खुशी उससे तो नहीं मिल रही है। तो खुशी मिलती कैसे? बताइए। जितनी चीजें हमारे पास है उससे हम खुश रहें, खुश रहें। हमने ज्यादा की ख्वाहिश नहीं रखी। अब्दुर्रहमान साहब, इनकी तनख्वाह बढ़ाइएगा नहीं, तो पहले डिक्लेयर कर दिया, जितना है उससे खुश, नो नीड फॉर इंक्रीमेंट। नोट कर लीजिए, मसला चलवाएगा सबका, नोट कर लीजिए। नहीं, इनका खुसूसन नोट कर इनके तरफ से पूरा जी, इनका ये कम होगा तो ऑटोमेटिक पूरा लग जाएगा। ठीक है, तो अच्छी बात है। इत्मीनान जो है उस पर खुश। मैनेजमेंट को इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है जी, बल्कि इतने इत्मीनान से जी रहे हैं। मैनेजमेंट को जरूरत है तो खुद अपने तनख्वाह से दे देंगे।
دے دے گی اس وقت رمضان میں انہوں نے دے بھی دیا. الحمدللہ. She puts to practice what she says. سبحان اللہ. کھجور وغیرہ لا کر انہوں نے. الحمدللہ. تو 6-3. کنٹینٹمنٹ سے خوشی ملتی ہے, جو ہے اس میں اطمینان. ویری گڈ, کریکٹ. کنٹینٹمنٹ سے خوشی ملتی ہے, ویری گڈ. اینڈ لالچ کرنے والا ہمیشہ بے چین رہتا ہے. اس کو اگر مال مل بھی گیا تو اور دوسرے کو دیکھتا ہے جس کے اور بھی زیادہ مال ہے, تو وہ ہمیشہ بے چین رہتا ہے. کنٹینٹمنٹ سے خوشی ملتی ہے. پرانے زمانے کے لوگ گاؤں دیہاتوں میں رہتے تھے لیکن کنٹینٹڈ لائف جیتے تھے. سمجھ میں آیا؟ انہیں زیادہ کی اور کی بہت زیادہ خواہش نہیں تھی. ٹھیک ہے, ویری گڈ آنسر. کنٹینٹمنٹ سے خوشی ملتی ہے. اور کس سے خوشی ملتی ہے بھائی؟ فیملی سے. ہاں, بیوی. اگر بعض لوگوں کے لیے بیوی جو ہے, بیوی سے خوشی ملتی ہے, فیملی سے ملنی چاہیے, سکون ملتا ہے. اور بعض لوگوں کو جب بیوی اپنے رشتہ دار کے گھر چلی جاتی, رشتہ دار کے گھر چلی جاتی 4 دن کے لیے, تو خوشی ملتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. آپ ان میں سے ہیں, honest man. شاید آپ کی بیوی ان میں سے نہیں ہوگی, نہیں ہے, تبھی اتنی ہمت کی آپ. فون نمبر ہے نا بھائی, وائف کا ان کے پہنچا دینا میسج. ٹھیک ہے. تو بیوی سے خوشی ملتی ہے, بیوی کو شوہر سے خوشی ملتی ہے, بچوں سے خوشی ملتی ہے, رشتہ داروں سے ملنے سے خوشی ملتی ہے. گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے, عید ملن پارٹی ہوتی ہے, فیملی کی خوشی ملتی ہے کہ خالہ, پھوپھی, آپ لوگ پھوپھی نہیں کہتے, کچھ اور کہتے, پھپھو, 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 خالہ کو کیا, خالو, خالہ ہی ہے, خالہ کو نہیں بدلے, خالہ کو نہیں, خالہ, پھپھو, پھپھو, whatever. ٹھیک ہے, سب ملتے ہیں, بچے, کزنس. تو عید میں تو خوشی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ کنٹینٹمنٹ ملتا ہے, خوشی ملتی ہے, اطمینان ملتا ہے, سکون ملتا ہے نا. ایک دوسرے سے بات چیت کرنے میں, اپنے خیالات شیئر کرنے میں خوشی ملتی ہے. پرانے زمانے میں لوگ ٹریول کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہوتا تھا, لیکن پھر بھی لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے, ایک دوسرے کو ملنے جاتے تھے, عیادت کے لیے جاتے تھے, خوشی کے موقع پر جاتے تھے, ملتے تھے, وزٹ کرتے تھے. آج کا دور ایسا ہے کہ عید کی وشز واٹس ایپ پر جاتی ہے, فون بھی نہیں لگتا, واٹس ایپ پر جاتی ہوتا ہے, اور وہ بھی کہیں انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیے کوئی تو بھی ٹھیک, عید مبارک وہی سرکولیٹ کرتے ہیں, براڈ کاسٹ لسٹ فارورڈ, ہے کہ نہیں, ہوتا ہے. تو عید کی خوشی آج واٹس ایپ کے ذریعے ہو رہی ہے. پرانے زمانے میں ایک دوسرے سے ملتے تھے. آج ٹریولنگ کے وسائل زیادہ ہے, لیکن سالوں سال ہمارے جیسے لوگ جو بمبئی میں رہتے ہیں, بمبئی جیسے شہر میں رہتے ہیں, بڑے شہروں میں, وہاں تو سالوں سال قریبی رشتہ داروں کو ملنے کا وقت نہیں ملتا. پھوپھی کو دیکھے ہوئے پتہ نہیں 2 سال ہو گئے, 3 سال ہو گئے, ملے ہی نہیں پھوپھی کو 2-3 سال. سمجھ میں آیا؟ ٹائم ہی نہیں. پرانے زمانے میں مینس آف ٹرانسپورٹیشن کم تھے, لیکن پھر بھی ایک دوسرے کو ملتے تھے, خوشی ملتی تھی, سکون ملتا تھا. بچے زیادہ ہوتے تھے, دادی کے ہمارے بچے 12 تھے. سمجھ میں آیا؟ آج کے دور میں اگر کسی کو کہے کہ بھائی 12 بچے اگر ہوں گے آپ کو, تو وہ ہارٹ اٹیک سے مر جائے گی بیچاری, سوچ بھی نہیں سکتی. 12 بچے, 2 میں ہی 2-3 بچوں میں ہی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے زندگی میں. 12 بچے تو سوچ ہی نہیں سکتے, ہے کہ نہیں؟ تو زیادہ بچے, خوشحال گھر, بھرا بھرا گھر, لوگوں سے ملنا جلنا, لوگوں کے سکھ دکھ میں شریک ہونا, رائٹ, اس میں خوشی تھی. سکون سے نماز پڑھتے تھے پرانے زمانے کے لوگ. آج کے زمانے میں نماز ایکسرسائز کی طرح ہوتا ہے, اٹھک بیٹھک. تو نماز میں سکون اور خوشی حاصل کرتے تھے پرانے زمانے میں. ذکر میں خوشی, لذت حاصل کرتے تھے. ہمیں معلوم یہ پڑا کہ خوشی جو ہے, سکون, اطمینان اور خوشی, not necessarily
मटीरियल गुड्स में हो। सुकून और खुशी काय में होती है? सिर्फ मटीरियल चीजों में नहीं होती है। मटीरियल चीजों में टेम्परेरी खुशी होती है। असल खुशी दिल जब मुतमईन होता है, राइट, रिश्तेदार होते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, अंडरस्टैंड कर। पुराने जमाने में लोगों में अंडरस्टैंडिंग होती थी, मोहब्बत होती थी, सच्ची मोहब्बत होती थी। आज सेल्फिश हो गए लोग, है कि नहीं? पुराने जमाने के लोग केयरिंग होते थे, आज सेल्फिश हो गए लोग। तो रियल हैप्पीनेस इज इन वैल्यूज, इज इन वैल्यूज, नॉट इन मटीरियल गुड्स। समझ में आया? तो तालीम का मकसद, अब एक सवाल, बाज लोग कहते हैं, आप किसी ने कहा कि लीडर बनना है, ये भी एक चीज है जो मगरिब से आई है, वेस्टर्न थॉट है, जिसको हम बिना फिल्टर किए अडॉप्ट कर ले। कहते हैं कि भाई हम हमारे स्कूल में हर किसी को, हर बच्चे को लीडर बनाना चाहिए। होता है क्या ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ? होता है? सभी मां बन गए तो मुक्तदी ले रहे हैं। हाँ, सारे ही लोग मंत्री बनेंगे तो वोट कौन देगा? सब इमाम बनते हैं क्या? होता है? किसी जमात में अमीर कितने होते हैं? अमीर एक होता है। प्रेसिडेंट कितने होते हैं? प्रेसिडेंट एक होता है। कहीं पर भी नहीं होता कि अमीर मल्टीपल हो। लीडर बहुत सारे नहीं होते, लीडर बहुत कम होते। समझ में आया? अच्छा, साहबाओं के जमाने में भी लीडर कभी थे और आम साहबी ज्यादा थे। तो ये कहना सब लीडर बन जाए, ये फूलिश बात है, इलॉजिकल बात है। हाँ, लेकिन सारे लोग अच्छे इंसान बने, सारे बच्चे हमारे, सारे स्टूडेंट्स अच्छे इंसान बने, ये पॉसिबल है? पॉसिबल है कि नहीं? पॉसिबल है। सारे लीडर बने, ये इम्पॉसिबल बात। सारे इंजीनियर बने, बनते क्या? 40 बच्चों की क्लास है, सब इंजीनियर बनेंगे, होता है? सब डॉक्टर बनेंगे, होता है? नहीं होता प्रैक्टिकली। लेकिन सारे अच्छे इंसान बने, ये पॉसिबल है। अगर आपने अच्छी तरबियत की और घर से भी अच्छी तरबियत मिली तो अच्छे इंसान जरूर बन सकते हैं सबके साथ। ठीक है? अब coming back to that same question, what is the purpose of education? अच्छे इंसान बन। अच्छे, बुनियादी तौर पर समझदार, हिकमत वाले, वाइज एंड अच्छे, नेक, सॉलिड इंसान बना। बुनियादी तौर पर सारे 90% आएंगे। ये गोल हो सकता है कि हमारे स्कूल में सारे बच्चों को 90+ लाना है, होगा ये प्रैक्टिकली? हाँ, सारे बच्चे अपने एबिलिटी के हिसाब से बेस्ट परफॉर्म करें, जितनी उनकी एबिलिटी है। सबकी एबिलिटी सेम है? ये भी एक फरेब है कि ऑल आर टैलेंटेड, ऑल आर इंटेलिजेंट। नहीं, ऑल आर नॉट सेम। पांचों उंगली सेम है, ये इम्प्रैक्टिकल बातें हैं। there are different students with different IQ levels. Not all cannot be talented, all cannot be intelligent. There are some who are very intelligent, but some who are less intelligent. ये नेचुरल है और नॉर्मल है, दुनिया में ये नॉर्मल है कि नहीं? तो तालीम का मकसद क्या समझ में आ रहा है हमारे? अच्छा इंसान बने और अपनी एबिलिटी को पूरी ऑप्टिमल तरीके से यूटिलाइज करें और जितना उनकी कैपेसिटी है बच्चों की, उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें। 60% वाला 60 लेकर आता है तो कामयाब है। 90 की एबिलिटी है लेकिन 70 ला रहा है, 60 से ज्यादा है लेकिन वो नाकाम है मेरे नजर। क्यों? अपनी एबिलिटी को ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन नहीं किया। समझ में आई बात? अब एक और सवाल। आमतौर पे माशरे में कहते हैं, समाज में कहते हैं, सोसाइटी में आमतौर पर क्या कहते हैं? आमतौर पर कहते हैं कि जहालत दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? समाज से जहालत दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? एजुकेशन देना चाहिए, तालीम देना चाहिए, पढ़ना लिखना सिखाना चाहिए। जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, जो एजुकेटेड नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं? जाहिल है। कहते नहीं कहते? हाँ या नहीं? बहुत अच्छी बात है। तो जहालत दूर करने के लिए पढ़ना लिखना आना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए। राइट? अभी चलो एक और सवाल। Who is the most
educated person to have ever walked on planet Earth. The most educated. The most educated person in human history. कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the most educated person in human history. Agreed? Agree. All Muslims agree with that? चल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना लिखना आता था? आता था? नहीं। हम आम तौर पर अपने सोसाइटी में जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता उसको क्या कहते हैं? अनकल्चर्ड कहते हैं। एक और वर्ड है जिसको हम यूज करते हैं, जो अल्लाह के रसूल के लिए हमने यूज नहीं करना चाहिए, बेअदबी है, लेकिन हम कहते हैं अनपढ़ है। वो आदमी अनपढ़ है। क्या है? पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है। समझ में आया? तो हमने अभी देखा 2 मिनट पहले कि समाज में जहालत दूर करने के लिए आमतौर पर क्या सलूशन है? पढ़ाओ लिखाओ, एडुकेट करो, पढ़ाओ लिखाओ। पढ़ेंगे लिखेंगे, जितना ज्यादा पढ़ेंगे लिखेंगे उतनी ज्यादा जहालत दूर होगी, राइट? लेकिन अजीब बात यह है कि मक्का मुकर्रमा में या अरेबियन सोसाइटी में बहुत जहालत थी, ठीक है नहीं? कुरैश में बुत परस्ती थी, जहालत थी, हर किस्म की जहालत थी। समझ में आया? बरहना होकर के तवाफ करते थे, जिंदा बच्चियों को गाड़ देते थे, दफन कर देते थे, हर किस्म की जहालत थी, बुत परस्ती थी। तो जहालत दूर करने के लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने एक ऐसे आदमी को चूज किया जो उम्मी था, उम्मी थे, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। फिर से हमारा इक्वेशन बिगड़ रहा है। हमने अभी 3-4-5 मिनट पहले क्या कहा? जहालत दूर करने के लिए पढ़ना लिखना चाहिए। बच्चों ने जितना ज्यादा पढ़ेंगे लिखेंगे जहालत दूर होगी। और यहाँ हम देख रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जहालत दूर करने के लिए एक ऐसे आदमी को चूज किया जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता। अगेन इक्वेशन गड़बड़ा गया। हमारा इक्वेशन क्या था कि जहालत दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? पढ़ाना लिखाना चाहिए। और हम यहाँ क्या देख रहे हैं? 1400 साल पहले अल्लाह ने एक ऐसे आदमी को चूज किया जहालत दूर करने के लिए, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता। उम्मीद है ये कौन सा इक्वेशन? ये कैसा हो गया? मसला गड़बड़ हो गई, इक्वेशन गड़बड़ा गया। यस और नो? गड़बड़ा गया इक्वेशन। अल्लाह ने एक ऐसे आदमी को कैसे चूज कर सकते हैं? जहालत दूर करने के लिए पढ़े लिखे को चूज करना चाहिए था। जहालत दूर करने के लिए जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, उम्मी है, उसको चूज कर रहे हो आप दुनिया की जहालत दूर करने के लिए। और जो आदमी को आमतौर पर अपने सोसाइटी में हम क्या कहते हैं? जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता कहते कि अनपढ़ जाहिल है कि नहीं? और यहाँ पर हम कह रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि सबसे ज्यादा एजुकेटेड आदमी रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मालूम हुआ कि उनको तो पढ़ना लिखना नहीं आता था। ये क्या बात हुई? यानी हम डबल बातें कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग बातें कर रहे हैं। पहले कहते हैं कि जहालत दूर करने के लिए पढ़ाओ लिखाओ, फिर कहते हैं कि भाई सबसे ज्यादा एजुकेटेड आदमी रसूलुल्लाह थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मालूम हुआ कि वो अनपढ़ थे। यानी अनपढ़ नहीं कहना चाहिए, पढ़ना लिखना नहीं आता था उन्हें, वो उम्मी थे। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कौन से किस्म की जहालत दूर करने के लिए एक ऐसे आदमी को चूज किया जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता? वो क्या जहालत थी? क्या ABCD की जहालत थी? वो दूर करने आए थे। 1 2 3 नहीं आता था लिखने, वो जहालत दूर करने आए थे। फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आता था, वो जहालत दूर करने आए थे। तो अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला ने किस किस्म के जहालत को दूर करने के लिए भेजा था? बुत परस्ती, ओके, एंड जुल्म सितम को, बुराइयों को, झूठ को, जिना को, करप्शन को, हर किस्म के बुराई को दूर करने के लिए ये सब जहालत है। बुत परस्ती भी जहालत है, बद अखलाकी भी जहालत है। ये सारी जहालत को दूर करने के लिए अल्लाह के रसूल को भेजा गया। तो असल जहालत क्या है?
پڑھنا لکھنا نہیں آنا اصل جہالت ہے یا بت پرستی اور بد اخلاقی، غلط برے اخلاق برے اعمال، یہ جہالت ہے؟ یہ جہالت ہے. کہتے ہیں نا کبھی کبھی یہ تو پڑھا لکھا جاہل کہتے ہیں. اب جب پڑھا لکھا ہے تو جاہل کیسے بھائی؟ سنا ہے کبھی آپ نے پڑھا لکھا جاہل ہے؟ سنا ہے؟ جب پڑھا لکھا ہے تو جاہل کیسے؟ ویلیوز نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، حکمت نہیں ہے، وزڈم نہیں ہے، ویلیوز نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ Are you able to understand? Yes or no? Correct? سو ہمیں کیا سمجھ میں آیا یہاں پر کہ ریئل جو جہالت ہے وہ ویلیوز کی کمی، اقدار کی کمی، اخلاق کی کمی، سمجھداری کی کمی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہو جو ہوتی ہے یا بیٹی جو ہوتی ہے وہ پوسٹ گریجویٹ ہوتی ہے، لیکن جو دادی ماں ہے وہ تو چوتھی پڑھی ہوئی ہے، لیکن اس میں زیادہ حکمت اور سمجھداری ہے. ہوتا ہے ایسا؟ اکثر ہوتا ہے کہ دادی ماں کے پاس ایکسپیرینس زیادہ ہے، بوڑھے لوگوں کے پاس کئی بار وزڈم زیادہ ہوتا ہے. ہوتا ہے نا؟ پڑھائی کم ہوتی ہے، ڈگری کم ہوتی ہے، لیکن سمجھداری زیادہ ہوتی ہے. تو ہمارا جو پڑھانے کا نظام ہے، پڑھائی کا نظام ہے، انفارچونیٹلی جو ہمارا ایجوکیشنل ماڈل ہے، ایجوکیشنل سسٹم ہے، وہ وزڈم جنریٹ نہیں کرتا بچوں. حکمت، ٹرو گائیڈنس، وزڈم، ویلیوز. ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ کیا ڈیولپ کرتا ہے؟ اسکلز ڈیولپ کرتا ہے. ایچ سی ایف اور ایل سی ایف سالو کرنے آتا ہے، لیکن حکمت نہیں ہے زندگی میں. سمجھ میں آیا؟ جیومیٹری کے تھیورم سالو کرنے آتے ہیں، لیکن سمجھداری نہیں ہے، اخلاق نہیں ہو سکتا. تو تعلیمی نظام ویسا ہونا چاہیے جس میں اخلاق بھی ہو. ظاہر ہے اسکلز تو ہونی چاہیے، ظاہر ہے جیوگرافی، سائنس، میتھمیٹکس سب پڑھانا ہے، نیچرل بات ہے، نہیں تو اسکول ہی کاہے کی ہوئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ویلیوز، وزڈم، حکمت، یہ ساری چیزیں بھی ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. سمجھ میں آئی بات؟ انڈرسٹوڈ؟ چلو ویری. اب ایک اور سوال. بہت اہم سوال ہے. عام طور پر جو پرائیویٹ انٹرنیشنل سکولز ہوتے ہیں یا بڑے بڑے کیتھولک کرسچن سکولز ہوتے ہیں، آپ کے یہاں ٹمکور میں پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، بڑے بڑے انٹرنیشنل سکولز اور بڑے بڑے کیتھولک سکولز ہوتے ہیں، ان کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں یا ہمارے مسلمانوں کے سکولوں کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں؟ کمپیوٹر لیب کس کی زیادہ بہتر ہوگی، ہماری یا سینٹ جوزف کی؟ سینٹ جوزف. پلے گراؤنڈ، فٹ بال پلے گراؤنڈ، باسکٹ بال کورٹ کس کے پاس زیادہ ہوگا، ہمارے اسکولوں کے پاس یا مشنری اسکولوں کے پاس، انٹرنیشنل اسکولوں کے پاس؟ کس کے پاس ہوگا؟ سینٹ جوزف کے پاس ہوگا، اتار کے پاس ہوگا، کوٹھاریز کے پاس ہوگا، جو بڑے بڑے برانڈ نیمز ہیں ان کے پاس ہوگا. تو کمپیوٹر لیب ان کے پاس زیادہ بہتر. ٹھیک ہے، ان کے پاس اسپورٹس کی فیسلٹی زیادہ بہتر، ان کے پاس باسکٹ بال کورٹ ہے، سوئمنگ پول ہے، ان کے پاس فٹ بال ہے، سب زیادہ بہتر. ان کے یہاں پر عام طور پر جو ہے انگلش کی کمیونیکیشن کی سکلز ٹیچرز میں ہمارے یہاں کے ٹیچرز میں زیادہ بہتر ہوتی ہے، ان کے زیادہ بہتر ہوتی ہے. آنیسٹلی بولو، فرراجے دار انگریزی کہاں ملے گی آپ کو؟ ہمارے اسکولوں میں ملے گی، وہاں ملے گی، وہاں ملے گی. تو انگریزی بھی وہاں بہتر، کمپیوٹر لیب بھی وہاں بہتر. سائنس لیب عالیشان کہاں ملے گی؟ ہمارے یہاں ہے، ان کے یہاں سینٹ جوزف میں ملے گی. تو سائنس لیب وہاں بہتر، انگلش لینگویج وہاں بہتر. ٹھیک ہے، اور کیا؟ کمپیوٹر لیب وہاں بہتر. ہر کلاس میں پروجیکٹر اور سمارٹ بورڈز لگے ہوئے ہیں. کہاں کیا چانسز ہیں، کہاں زیادہ ملیں گے؟ وہاں زیادہ ملیں گے. ٹیچرز ہائیلی کوالیفائڈ زیادہ کہاں ملیں گے؟ انٹرنیشنل اسکول میں زیادہ ملیں گے. فیس بھی بچوں کی وہاں زیادہ ہے کیونکہ فیسلٹیز زیادہ دیتے ہیں. اور ایک امپورٹنٹ بات، تنخواہیں بھی وہاں. آپ تو بولو ہی نہیں، آپ نے تو انکریمنٹ نہیں سنا، آپ کو اللہ دیا کہ گائے پیسے سے تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے زندگی میں.
तो तनख्वाहें भी वहां ज्यादा, हमारे यहाँ पर तनख्वाहें कम। हम तो सिर्फ ख्वाहिश कर सकते हैं कि काश हमारी तनख्वाह लाख 1.5 लाख महीना हो। नहीं, तसव्वुर करने में क्या है भाई, सोच तो सकते हैं ना, इमेजिनेशन में खुशी था। तो देखो 1.5 लाख सुन के वो वर्ड भी आ गया, तो मुझे भी चाहिए 1.5 लाख मांग। ये कौन सा वर्ड है, अजीब गरीब टर्की है। टर्की है तो प्रेसिडेंट एर्दोगान है, ठीक है। एर्दोगान कौन से कंट्री का प्रेसिडेंट है? टर्की का है। सुना है नाम एर्दोगान? सुना है नहीं सुना है? सुना है। तो क्या कह रहा था मैं, सवाल क्या था कि सारी फैसिलिटीज उनके यहाँ बेहतर, रैंक्स भी, परसेंटेज भी आमतौर पर उनके यहाँ ज्यादा अच्छे रैंक्स आते हैं, तो सब उनके यहाँ बेहतर है, सारी चीजें उनके पास ज्यादा अच्छी है। तो गुफरान को अगर टुमकुर शिफ्ट होना है और अपने बेटे का दाखिला कराना है स्कूल में, तो वो अली पब्लिक स्कूल में क्यों दाखिला कराए? दीनी माहौल, अच्छे अखलाक। चल ये भी देख लेते हैं, इसको भी एक्सपेक्ट कर लेते। मैं जब छोटा था, मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हूं। आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ अ क्रिश्चियन स्कूल। बहुत अच्छे क्रिश्चियन टीचर्स मुझे मिले, ठीक है? आज भी मैं उनको बहुत फॉन्डली रिमेम्बर करता हूँ। बहुत प्यारे थे, बहुत अच्छे नेचर के खवातीन थे, बहुत अच्छी टीचर्स हमें मिली बचपन में। रियल स्टोरी बता रहा हूं। छोटी हा और हा, हलक से निकलने वाला जो लेटर है, वो छोटा जब मैं था फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में, मेरे हलक से निकलता नहीं था। मेरे एक मौलवी साहब थे, मौलवी साहब समझते, मौलाना, घर पे आते थे मुझे पढ़ाने के लिए। आई रिस्पेक्ट हिम एंड वैल्यू हिम, लेकिन हकीकत बता रहा हूं, रियल स्टोरी है, इट्स अ रियल स्टोरी। हलक से वो हर्फ ठीक से निकलता नहीं था। मौलाना खालिक साहब, खालिक जनाब यूं नहीं मारते थे मुझे, सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा यूं मारते थे, यूं। इसमें और इसमें फर्क है, यूं सर ऐसे नीचे करते थे और पीठ पर देते थे। बेवकूफ, इतने अरसे से सिखा रहे हूं, समझ नहीं आई आपको? और बेचारा गरीब गुफरान नहीं आ रहा उसे पढ़ने, उसे समझ ही नहीं आ रहा फर्क छोटी हा और बड़ी हा में, फर्क ही समझ नहीं आ रहा। काफ और कॉफ में फर्क ही समझ नहीं है, छोटा बच्चा है, मुश्किल हो रही है उसको राइट प्रोनाउंसिएशन करने में। नतीजा ये हुआ, और कई बार ये होता था, एक दिन मियां गुफरान ने डिसाइड किया कि जैसे ही 4 बजे बेल बजी, 4 बजे वो घर आते थे पढ़ाने के लिए, असर से पहले पढ़ा के जाते थे, असर पढ़ते थे। मियां गुफरान बाथरूम में जाकर छुप गए और अंदर से बंद कर दी। क्या कहते हैं लैच को, क्या कहते हैं, कड़ी कहते हैं, कुंडी, कुंडी बंद कर दी। और अम्मा बाहर से आवाज लगा रही है, गुफरान जनाब जी आए हैं, बाहर निकलियो। गुफरान ने बाहर आना नहीं है जब तक मेन डोर दोबारा खुल के बंद नहीं होता, यानी बाहर नहीं जाते वो, मौलाना खालिक एग्जिट ना हो जाए, तब तक गुफरान भाई ठंडे ठंडे माहौल में बाथरूम के आराम फरमा। ये रियल स्टोरी, ये बनावटी कोई अफसाना नहीं है, रियल स्टोरी। क्यों? क्योंकि खौफ था, दहशत थी मौलाना खालिक। अब वो छोटे से गुफरान को नूरानी कायदा पढ़ने से में दिलचस्पी पैदा होगी, नूरानी कायदे से मोहब्बत डेवलप होगी, या उससे नूरानी कायदे से नफरत डेवलप हो जाएगी? नफरत। ये पढ़ना ही नहीं है मुझे। ये पढ़ने से क्या मिलता है? गुस्सा मिलता है। गुस्सा समझते हो? अब जो है छोटे से गुफरान, प्यारे से गोल गोल, ठीक है जी, अभी भी गोल, प्यारे से गोल मटोल गुफरान जो थे सेकंड स्टैंडर्ड के, जब वो स्कूल जाते हैं क्रिश्चियन स्कूल में, उनकी जो टीचर रहती है क्रिश्चियन टीचर, वो सर पर हाथ रखती है और कहती है, लिसन माय चाइल्ड, हाउ इज योर डे टुडे, हाउ वाज योर मॉर्निंग, व्हाट डिड यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट।
छोटे से गुफरान का दिल किसकी तरफ मायूस होगा, मौलाना खालिद की तरफ या मिस एग्नेस की तरफ? मिस एग्नेस की तरफ। अखलाक अच्छे कौन डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, मौलाना खालिद या मिस एग्नेस? और सच बात बता रहा हूं, इनके जो क्रिश्चियन स्कूल, मिशनरी स्कूल होती है, इनके अखलाक इतने प्यारे होते हैं, बहुत अच्छे अखलाक। और मैं ये भी कह दूं कि नॉट नेसेसरीली यू क्रिश्चियन बनाने के लिए, नेचुरली अच्छे थे वो लोग, अच्छे थे वो लोग, मिजाज ही उनका अच्छा था, हकीकत ही। क्योंकि कोई नौटंकी कंटिन्यूअसली तो नहीं कर सकता, सालों साल नौटंकी कर रहा है, ऐसे तो नहीं हो सकता। समझ में आया? जेन्युइनली अच्छे लोग थे, बहुत प्यारे टीचर्स, क्रिश्चियन थे, बहुत हमको लेकिन अखलाक सिखाते थे। हमारे स्कूल में बचपन, यू शुड नॉट थ्रो your garbage on the floor, you should not litter your floor, you should throw it in the dustbin, you should respect your elders, you should respect your parents, you should share your tiffin with your friends, right? बहुत सारे यूनिवर्सल वैल्यूज मिस एग्नेस ने, मिस डिकोस्टा ने, मिस फर्नांडिस ने हमें सिखाए। और ये यूनिवर्सल वैल्यूज कोई बुरे हैं? सारे अच्छे। तौहीद नहीं थी उनके पास, लेकिन ये यूनिवर्सल वैल्यूज थी, शेयरिंग, caring, helping, respecting, valuing others, not littering, saying sorry, saying thank you.